الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. کیا سکھلایا تھا کل؟ بولیے جی. اسی آیت کا آگے ختم کیے. بلا وَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. بھول جاتے ہیں آپ لوگ. دوستو کل کے درس میں ایک بات آئی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا. دوسری بات آئی تھی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر پوچھ گچھ کے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. اس مقصد کی تعین خود قرآن نے کر دی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور قرآن کریم نے بار بار یہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ انسان کے بلوغ کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد تمام کے تمام اس کے اعمال، افعال، حرکات، سکنات، بول چال چلن، حرکت جتنی کی جتنی ہے، حتیٰ کہ دل کا سوچ اور ارادہ، ان سب پر اس کو قیامت کے دن حساب دینا ہے. الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے فضل کی چادر ڈال دیں اور بندے کی نجات اور مغفرت ہو جائے. لیکن یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ ہم کو جواب دہی کے لیے طلب کیا جائے گا. اس احساس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ پر جری نہیں بن پاتا ہے. اور اگر کبھی انسان ہے، پاؤں سلپ کر گیا، ٹوٹ گیا، تو ڈاکٹر موجود ہیں، اس کی پٹی کر کے پلاسٹر کر دیتے. لیکن روزانہ اگر ٹانگ کو جان بوجھ کے توڑا کرے تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی اب تیرا علاج نہیں ہو سکتا. جی تو گناہ نہیں ہونا چاہیے. ہو جائے تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو توبہ اور استغفار کی نعمت دی ہے. اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنے کو گناہ سے پاک کر سکتے ہیں، جس طرح کہ کپڑا گندا ہونے کے بعد دھل کے صاف ہو جاتا ہے. یہ جو آیت آ رہی ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اس میں اللہ پاک انسان کے تخلیق کے مراتب کو بیان کر رہے ہیں. پوری کائنات عالم کے انسان کا وجود ایک قطرہ پانی ہے. جی اس کی تشریح بہت ہو چکی ہے، میں نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کا، جی جو طبقہ کہاں مادر رحم میں، آپ اس کو وہیں پر چھوڑ دیجئے. آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے ہم سب کو بچائے. کتنے خوبصورت ہیں ہم لوگ، الحمدللہ. آئینہ کے سامنے دیکھ کے اپنے گال پہ ہاتھ پھیر دیں، ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے. کبھی اس کے وجود پر سوچا کہ ایک ناپاک قطرہ منی ہے، کبھی آپ نے اپنے جسم سے ناپاک قطرے نکلے ہوئے منی کو بوسا دیا؟ جی. اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہی منی کا قطرہ آپ کی میڈم سے بچے کی شکل میں آتا ہے تو آپ بابو کا کس کر لیتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، مبارکباد دیتے، گلاب کے پھول پیش کیے جاتے نہیں کیے جاتے بھائی. جی تو دوستوں کا شکر ادا کرتے، بھائی ماشاءاللہ تم نے میرے بیٹا کی ولادت پر مبارکباد دی. تو مبارکباد بیٹا بیٹی کی ولادت پر تو دیتے، پر خالق جس نے عطا کیا ہے اس کا بھی تو کچھ شکر ادا ہونی چاہیے. میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو کہ بچے پیدا ہو جاتے تو لوگ کیا کرتے،
मिठाई तो तकसीम कर लो, चलो ठीक है, डग बजाते हैं, डग डग होता है ना, वो बहुत बड़ा, इंसान को कान नहीं दिया जाए, डांसिंग होती जी, डांसर को बुलाते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो नेमत की कदर ये है कि शुक्र किया जाए, नेमत की कदर नहीं है कि अल्लाह की नेमत पर मासियत की जाए। अल्लाह की दी हुई नेमत पर कंजरियों को जी शराब की बोतलें पी जाती हैं जी, पिलाई जाती हैं, आम कर दिया जाता, भाई दोस्तों तुमको इजाजत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं सुन लो, शुक्र करोगे तो दी तो नेमत थी अल्लाह ने, तो शुक्र तुम्हारा कबूल करके इस शुक्र का तुमको अल्लाह पाक कबूल करके नेमत मजीद अता कर देंगे। और शुक्र नहीं करोगे, बच्चा पैदा हुआ कुछ और करोगे, तो इसी बच्चे से तुमको मैं पिटवा भी दूंगा, रुलाऊंगा। बच्चे का गम अल्लाह करे ना मुझे हो ना आपको। बच्चा किसी का अगर नाफरमान हो जाए और बच्ची, तो ये इतना बड़ा गम है कि सुहाने रूह बन जाता है। इंसान कहता यार अच्छा था कि यार मैं बे औलाद होता, औलाद न होती वही अच्छा था कि ये रुसवाई के दिन देखने न पड़ते। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि एक अकीदा रखो कि तुमको उठना है, यानी हश्र होना है। हश्र मीनिंग बास बादल मौत, और अल्लाह की जनाब में आना है। कुछ लोग हैं जो इसका इनकार करते हैं। किसका? वह आपने। दुनिया में एक कसीर तादाद है लोगों की जो क़यामत में उठने का इनकार करते हैं, हिसाब व किताब का इनकार करते हैं। ये उन पर रद्द है कि देखो पहली बार पैदा करना मुश्किल है या दोबारा पैदा किए हुए को उठाना मुश्किल है? पहली बार मुश्किल है, तो पहली बार जो मुश्किल काम था वो तो मैंने आसान कर दिया। अब हम अकीदा दे रहे हैं कि क़यामत के दिन तुमको सिर्फ उठना है, बनाना वनाना कुछ नहीं, मैंने बना दिया। तो लोग इनकार करते। अल्लाह उसको कहते सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर था लहू जमा हुआ, फिर उसने बनाया और ठीक कर उठाया। सच्ची सच्ची बात है। देखो मुझे देखो, आप अपने को देखो, नाक देखिए, आंख देखिए, आंख की साख्त देखिए, कान देखिए जे, और पूरा जिस्म देखिए, कोई हिस्सा गैर मुनासिब। अगर नाक आपकी बड़ी हो जाती तब तो आप हाथी बन जाते, जे बन जाते, नहीं बन जाते। जिस तरह आपके जिस्म के बाल बढ़ते हैं, अगर दांत बढ़ना शुरू हो जाए तो हर महीने लाइन लगी रहती, भाई थोड़ा सा कटवाओ इसको जे, लेकिन नहीं। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने दांत जितना बड़ा होता उतनी ही बड़ा है, लेकिन टांग लंबी हो जाती बच्चे की, हो जाती नहीं हो जाती। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने बिल्कुल ठीक उठाया। फजाल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, कहिए सुभान अल खालिक फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मनी का एक ही कतरा है, उसी कतरे से किसी को तो अल्लाह पाक मुज़क्कर बना देते, मेल जिसको आप बोलते, और किसी को अल्लाह पाक मुअन्नस फीमेल बना देते। बनाते नहीं बनाते। और उसी पानी के एक कतरे से दोनों के मिजाज में तब्दीली पैदा कर देते। लड़कियां बचपन से माँ के साथ किचन में, हमारे गांव में देखा, रोटी पकाने की ट्राई करती है। बेटा किसी का नहीं कहता ला मैं रोटी पकाता हूँ मम्मी जी, करता है? नहीं करता। क्यों? मिजाज में है। बच्चियों के मिजाज में बचपन से हया है जी, लड़कों के मिजाज में बचपन से उछलना कूदना है। तो ये सब मिजाज की साख्त की तरतीब किसने किया? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उसने मिजाज में ही डाल दिया। लड़कियों में हया है, फितरतन है। ये बात और है कि माँ बाप प्रेशर डाल करके बच्चियों को हया से बेहयाई की तरफ ले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा जी, आप तजर्बा कर लीजिए। बच्चियां मिजाजन दुपट्टा ओढ़ना चाहती है, माँ प्रेस करते कि नहीं दुपट्टा कहाँ ओढ़ रही है, चल तू ऐसे ही यार ले। तो धीरे धीरे उसकी हया को
ختم